Good morning, students. We had been discussing about the topic steps in recombinant DNA technology or steps in genetic engineering. So we had discussed about the enzymes used in recombinant DNA technology, the methods of ligation of foreign gene into the vector. In the third part, we had discussed about all the vectors, and in the fourth part, we will discuss about the methods of introducing the recombinant DNA into the host cell, or methods of introducing recombinant DNA into host cell, or gene transfer techniques in recombinant DNA technology. So you should not confuse the topic gene transfer techniques in recombinant DNA technology with the gene transfer technique in bacteria. So the gene transfer technique in recombinant DNA technology can be done by different methods, like natural methods like conjugation, transformation, transduction, agrobacterium mediated transfer, and physical methods like microinjection, biolistics, and chemical methods like using calcium phosphate, liposome mediated transfer, and electrical methods like electroporation. So different methods are available for transferring recombinant DNA into the bacterial cell or the host cell. The natural methods includes conjugation, transformation, transduction, and agrobacterium mediated transfer. The physical methods includes microinjection, biolistics, etc. And chemical methods includes transfection by calcium phosphate, liposome mediated transfer, and electrical methods like electroporation. So first we will study the gene transfer to plant cells. So how the genes are transferred to plant cells. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇതും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഇപ്പോൾ റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റീകോമിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോറിൻ DNA ഇൻടു ദി ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്ന പേരും കൂടി ഈ ടോപ്പിക്കിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ്, അതായത് ഫോറിൻ ജീന് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, അഗ്രോബാക്ടീരിയം മീഡിയേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് എക്സെട്ര. അതുകൂടാതെ ഉള്ള കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലിപ്പോഫാക്ഷനും പിന്നെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും ബയോലിസ്റ്റിക്സും. ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിലും എനിമൽസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ? അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്തിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് നേക്കഡ് DNA ഫ്രം ദി കൾച്ചർ മീഡിയം ബൈ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ. അപ്പം ബാക്ടീരിയ നേക്കഡ് DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആണ് നേക്കഡ് DNA ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് നേക്കഡ് DNA ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് we have to create protoplast from the tobacco plant by removing the cell wall. Then they used polyethylene glycol to induce competence in this protoplast. The protoplast took the rDNA from the medium and grow well in the medium containing Kanamycin. The plants regenerated from the recombinant protoplast are resistant to Kanamycin. So the first method used for the gene transfer in plants is transfection. The transfection is equivalent to transformation in prokaryotes. So what is transfection? Transfection is the uptake of naked DNA by an eukaryotic cell from the media. So the steps used for transfection are: first we have to
construct a protoplast. So in order to construct a protoplast, you have to remove the cell wall from a tobacco plant cells. And after removal of the cell wall from the tobacco plant cells, the protoplast is constructed. Next, the protoplast is made competent by adding polyethylene glycol to the protoplast. The competent protoplast now took the recombinant DNA from the medium and grow in the medium containing kanamycin. അപ്പോൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ്, അപ്പോൾ പല ടെക്നിക്സ് പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്? ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോട് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. യൂകാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ല് മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് DNA ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയയിലുള്ള DNA ഒരു യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ല് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തു. ആ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സിൽ നിന്ന് സെൽസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സെൽസിൻ്റെ സെൽ വാൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു? പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് അല്ല. അതിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ പോളിയെത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? റീകോമിനൻ്റ് DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA അപ്ടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കാനാമൈസിനുള്ള മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ. In this method, the rDNA and protoplast suspension are mixed together and kept in cuvette. Then a single electric pulse is generated between two electrodes, and the electric current forms transient pores in the cell membrane and makes it permeable to the rDNA. The protoplast uptake one or more copies of rDNA from the suspension by pinocytosis. And the limitation of this method is that animal cells are sensitive to electric current. So the second method used for gene transfer in plant cells is the electroporation. So for performing electroporation, you have to take a glass cuvette. In this glass cuvette, you will take the recombinant DNA and the protoplast. In this, take one glass cuvette, take some recombinant DNA and the protoplast, and place two electrodes in this glass cuvette. Then pass a current between the two electrodes. So when a current passes through the solution containing protoplast and the recombinant DNA, the holes or transient pores are created in the cell wall of the protoplast, through which the recombinant DNA enters into the protoplast by pinocytosis. The limitation is that the animal cells are sensitive to the electric current and they get shocked by the electric current. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ. അതായത് പ്ലാന്റ് സെൽസിലുള്ള ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോറുണ്ടാക്കുക, സെൽസിൽ പോറുണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി റീകോമിനൻ്റ് DNA ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുക. അതാണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ക്യുവറ്റ് എടുക്കുക. ഈ ഗ്ലാസ് ക്യുവറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കണം? ഈ ഗ്ലാസ് ക്യുവറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എടുക്കണം. അതായത് സെൽ വാൾ റിമൂവ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് സെൽസ്, അതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ക്യുവറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് റീകോമിനൻ്റ് DNA ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം. ഈ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൽസിൽ, അതായത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? ചെറിയ ചെറിയ തുളകളുണ്ടാവും. ആ തുളകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി റീകോമിനൻ്റ് DNA എന്ത് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് കടക്കും. അതായത് പീനോസൈറ്റോസിസ് വഴി റീകോമിനൻ്റ് DNA സെല്ലുള്ളിലേക്ക് എടുക്കും.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിമൽ സെൽസ് എന്തിനോട് സെൻസിറ്റീവാണ്? ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റോട് സെൻസിറ്റീവാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിമൽസിനൊക്കെ ഷോക്ക് ഏൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തേക്കും? ഷോക്ക് ഏൽക്കും. അപ്പോൾ അത് എനിമൽസ് സെൻസിറ്റീവാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അൾട്രാസോണിക്കേഷൻ. So the method of subjecting plant cells to sound waves at a frequency of 20 to 35 kilohertz is called ultrasonication. The ultrasonic waves are generated by the electronic devices called ultrasonicators. When placed, material is exposed to ultrasonic waves. The permeability of the cell wall and plasma membrane is altered as the cell uptake DNA. When the cells are sonicated, the ultrasonic waves increase the temperature of the medium and produce acoustic cavitation on the cell surface, and this cavitation increase the permeability of cell wall and cell membrane. So the next method is ultrasonication. In the ultrasonication, as the name suggests, we use ultrasonic sound waves for creating pores in the cell wall of the protoplast in order to uptake the recombinant DNA. So the ultrasonication method uses a device known as ultrasonicator in order to create sound waves, ultrasonic sound waves of frequency 20 to 35 kilohertz. These ultrasonic sound waves, when passed through this protoplast, it will create cavitation or pores in the cell wall, and also it will increases the temperature of the medium. Acoustic cavitation means cavitation or pores caused due to the high frequency sound waves like ultrasonic sound waves. This is known as acoustic cavitation. Through these pores or cavities, the rDNA can be taken inside. അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക്കേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. ആ പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൽസിൽ തുളകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തുളകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി റീകോമ്പിനൻ്റ് DNA ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അൾട്രാസോണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് അൾട്രാസോണിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാസോണിക്കേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റുള്ള മീഡിയയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കും അൾട്രാസോണിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ് ടു എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 20 to 35 കിലോഹെർട്സ്. അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് തുളകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തുളകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് DNA ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് മാത്രമേ അൾട്രാസോണിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോട്ടോ സെൽസിനൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു സമയം ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജീൻ ഗൺ ഓർ ബയോലിസ്റ്റിക്സ്. Shooting the plant or animal cell by DNA-coated tungsten particles for getting DNA into the cells is called particle bombardment or biolistics, and it is also known as microprojectile bombardment. The rDNA is mixed with the tungsten or gold particles of 1 to 4 micrometer diameter. Then it is treated with calcium chloride or spermidine or PEG to precipitate the rDNA onto the metal surface or metal particle. The DNA-coated tungsten or gold particles are said to be microprojectile. The plant cell or animal cells with the speed 300 to 600 meter per second. The gun is fired using an instrument called microprojectile gun or particle gun or shotgun, which works on the gunpowder, electric current, etc. So the fourth method of gene transfer into plant cell is by particle bombardment or gene gun or biolistics. So as the name suggests, gene gun. For what purpose gun is used? Gun is used for shooting the the gun is used for shooting
You already know this thing. The gun is used for shooting, whereas the gene gun is used for shooting the recombinant DNA into the plant or animal cells. So in order to do this method, first you have to construct the micro projectiles using tungsten or gold particle. The diameter of this tungsten or gold particle should be 1 to 4 micrometer, and then you add recombinant DNA into this micro projectile, and this mixture is treated with the calcium chloride, polyethylene glycol, etc. in order to precipitate this recombinant DNA on the surface of this gold or tungsten particle to construct micro projectile. Then these micro projectiles are shot into the plants or animal cells with a speed of 300 to 600 meter per second using an instrument known as micro projectile gun or particle gun or shotgun, which is powered by gunpowder, electric powder, etc. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോറൻറ്റിയൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ്, ജീൻ ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബയോലിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഗൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉണ്ട ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജീൻ ഗൺ എന്തിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക? അതായത് റീകോമിനൻറ്റ് DNA പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീൻ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടയില്ലാത്ത തോക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഉണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 1 to 4 മൈക്രോമീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റീകോമിനൻറ്റ് DNA ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ റീകോമിനൻറ്റ് DNA ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിൾ മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡോ പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡോ പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റീകോമിനൻറ്റ് DNA എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും? ഈ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വെടിയുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഈ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം? പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഗണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഗണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗണ്ണിൽ ഗൺ പൗഡറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗണ്ണിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീൻ ഗണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഗണ്ണിനൊക്കെ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഗൺ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഓർ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റീകോമിനൻറ്റ് DNA പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടങ്സ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിളായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീകോമിനൻറ്റ് DNA ഉണ്ടാവും. അതാണ് മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട. ഇത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഓർ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫയറിംഗ് പിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഈ ഫിഗർ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു നൈലോൺ മാക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽസിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽസിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് ഓർ അനിമൽ സെല്ലിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു വെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പണിങ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിനെ നമ്മൾ വെക്കുക. ഇത് വെടിയുണ്ടേൻ്റെ ഒരു ജീൻ ഗണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ജീൻ ഗണ്ണിന് ഒരു ഫയറിംഗ് പിൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഗണ്ണിന് ട്രിഗർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ണിന് ട്രിഗർ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഗണ്ണിന് കാഞ്ചി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീൻ ഗണ്ണിന് ഒരു ഫയറിംഗ് പിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു നൈലോൺ മാക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൈക്രോ പ്രൊജക്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെൽസ് ആവും. ദി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ലിപ്പോസോം ഫ്യൂഷൻ. So what are liposomes? Liposomes are small spherical vesicle made up of phospholipid. The rDNA to be delivered into plant is entrapped in liposome, which are then allowed to fuse with the protoplast of that plant using PEG. When the liposome fuses with the cell membrane of the plant protoplasm, the rDNA contained is delivered into the protoplasm of the cell. So
liposome fusion, we use liposome to deliver the recombinant DNA into the plant cell. So what are liposomes? Liposomes are spherical vesicles made up of phospholipids. So the rDNA is present inside the liposome, and whenever the liposome fused with the phospholipid membrane of the target cell or protoplast of the plant cells using PEG, this liposome is delivered into the protoplasm of the cell. So the advantages of using liposome fusion is that these liposomes are non-toxic. They protect the rDNA from nuclease enzyme. They also the rDNA can be stored in liposome for longer time, and liposomes can be used for different types of cells and risk is low. So this is the figure showing liposome fusion. You have to draw this in your note. So first you have a liposome which contains rDNA inside it. Then there is another cell. To this cell you have to transfer this rDNA. The liposome is made up of phospholipid. It will fuse with the phospholipid bilayer of the cell. Then the rDNA is taken inside. Then the rDNA is fused with the cell DNA. അപ്പോൾ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ലിപ്പോസോം ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ലിപ്പോസോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ് ലിപ്പോസോം ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിപ്പോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ സ്പെരിക്കൽ വെസൽസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്. അപ്പോൾ അത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വട്ടത്തിലുള്ള വെസിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പോസോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് rDNA ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പോസോം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിപ്പോസോമും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പോസോം പോയിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിമൽ സെൽ മെംബ്രെയിനായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ rDNA ഉള്ളിലെത്തും. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിപ്പോസോം നോൺ ടോക്സിക് ആണ്. പിന്നെ ലിപ്പോസോം rDNA ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം, അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈംസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെല്ലിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിസ്ക് ലോ ആണ്. ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കും. The next method of introducing foreign DNA into plant cells is agroinfection using agrobacterium. First, the rDNA is introduced into E. coli by transformation. From E. coli, it is transferred to agrobacterium. The agrobacterium infect the plant cell and deliver the recombinant TA plasmid into the cell. Limitation is that agroinfection take place only in dicot plants. Last method used for transfer of recombinant DNA into plants is agroinfection. As the name suggests, we use agrobacterium tumefaciens for the transfer of foreign genes or the transfer of recombinant DNA. So first we will transfer this recombinant DNA into the E. coli. From the E. coli, the recombinant DNA is transferred into agrobacterium, and whenever the agrobacterium infect the plant cell, it will deliver these recombinant DNA into plant cell. So the disadvantage is that the agrobacterium can infect only dicot plant. അപ്പോൾ അഗ്രോ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോറിൻ DNA into plant cells. അപ്പോൾ agrobacterium tumefaciens ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോറിൻ DNA അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻറ്റ് DNA ഹോസ്റ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അഗ്രോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ agrobacterium tumefaciensഉം TA പ്ലാസ്മിഡും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റീകോമിനൻറ്റ് DNA E. coliയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം E. coliയിൽ നിന്നാണ് അത് agrobacteriumത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ agrobacteriumത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ agrobacterium ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഈ റീകോമിനൻറ്റ് DNA ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം agrobacterium tumefaciens ഡൈക്കോട്ടിലിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രമേ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നടത്താൻ പറ്റൂ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ എനിമൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിമൽ സെൽസിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
First method is transfection, which is the direct intake of naked DNA from the culture medium by eukaryotic cells. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ട് എനിമൽസിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിമൽസിലും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് നേക്കഡ് DNA ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെല്ല് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞ അതേ ഡെഫിനേഷനാണ് എനിമൽസിലും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എനിമൽ സെല്ല് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് DNA എടുക്കുക, അതായത് റീകോമിനൻ്റ് DNA എടുക്കുക ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫറിൽ. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പീറ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും ആ DNAയിലേക്ക്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് DNA പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് DNA പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എനിമൽ സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി ആ എനിമൽ സെൽസ് റീകോമിനൻ്റ് DNA, അതായത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് റീകോമിനൻ്റ് DNA പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തും. അപ്പോൾ ആ സെല്ല് ട്രാൻസ്ജനിക് സെല്ലായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിമൽ സെല്ല് എടുക്കുക, പിന്നെ റീകോമിനൻ്റ് DNAൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക. ഈ റീകോമിനൻ്റ് DNA സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കോമ്പീറ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? റീകോമിനൻ്റ് DNA പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് റീകോമിനൻ്റ് DNA പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ എനിമൽ സെൽസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനിമൽ സെൽസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി ആ റീകോമിനൻ്റ് DNA ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ എനിമൽ സെൽസ് റീകോമിനൻ്റ് DNA ഉള്ളിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനിമൽ സെൽസ് ട്രാൻസ്ജനിക് സെല്ലായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എനിമൽ സെൽസിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലിപ്പോഫെക്ഷനും ബയോലിസ്റ്റിക്സും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എനിമലിൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ ലിപ്പോഫെക്ഷനും ബയോലിസ്റ്റിക്സും ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതായത് എനിമൽ സെൽസിലേക്ക് പിന്നെ റീകോമിനൻ്റ് DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ലിപ്പോഫെക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബയോലിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഗൺ. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. The fourth method for transferring recombinant DNA into animal cell is virus vector method. Here, the foreign DNA is introduced into the eggs of the animals by using retrovirus vectors such as murine leukemia virus or MULV. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ്, അതായത് എനിമൽ സെൽസിലേക്ക് റീകോമിനൻ്റ് DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സാണ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ, ബയോലിസ്റ്റിക്സ്, പിന്നെ ലിപ്പോഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോസോം ഫ്യൂഷൻ. നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് വൈറസ് വെക്റ്റർ മെത്തേഡ്. അതായത് എനിമൽസിൻ്റെ എഗ്ഗിലേക്ക് റീകോമിനൻ്റ് DNA വൈറസ് വഴി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് റിട്രോ വൈറസ് വഴി എനിമൽസിൻ്റെ എഗ്ഗിലേക്ക് റീകോമിനൻ്റ് DNA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് വൈറസ് വെക്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ. അതായത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനിൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിട്രോ വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീകോമിനൻ്റ് DNAനെ നമ്മൾ എനിമൽസിൻ്റെ എഗ്ഗിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മ്യൂറിൻ ലുക്കീമിയ വൈറസ്. ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് വെക്ടറാണ്. ദി ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് foreign DNA into the plant cells or recombinant DNA into the animal cells is microinjection. Microinjection refers to the injection of DNA directly into the cells using a injector needle. First, the fertilized egg is transferred onto a microscopic slide under the microscope. The cell is held in position using a sucking pipette, and one end of a sucking pipette is positioned to the surface of the cell. Next, the rDNA is sucked into a glass injection needle and it is gently inserted into the zygote by viewing through the microscope. The rDNA is delivered to zygote and the needle is drawn back carefully. The microinjected embryos are cultured in vitro up to the morula or blastocyst stage and then implanted into the female to produce transgenic organism. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, അതായത് എനിമൽ സെൽസിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചെക്ഷൻ. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? റീകോമിനൻ്റ് DNA ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിമൽ സെൽസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എംബ്രിയോ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് എടുക്കും. ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിനെ നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിൽ എടുക്കും, എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കും. ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വ്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു
ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുക. ഇനി ഈ എഗ്ഗ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗ് മൂവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സക്ഷൻ പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ എഗ്ഗിനെ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് എടുക്കും. ആ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് പിപ്പറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്ഷൻ പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ നല്ല അതിനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സക്ഷൻ പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗിന് 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ഫീമെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസും ഒരു വലിയ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസും. ഈ വലിയ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസിലേക്കാണ് നമ്മൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിലാണ്. ആ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിലിൻ്റെ അകത്താണ് റീകോമിനൻ്റ് DNA ഉണ്ടാകുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നല്ലോണം നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സക്ഷൻ പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ എഗ്ഗിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റീകോമിനൻ്റ് DNA ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയം ഒരു സെല്ലിനെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇഞ്ചെക്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റീകോമിനൻ്റ് DNA ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് എടുക്കണം, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിൽ. എന്നിട്ട് അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സക്ഷൻ പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിലെടുക്കുക. ആ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിലിൻ്റെ അകത്ത് റീകോമിനൻ്റ് DNA നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നീഡിൽ നമ്മൾ മെല്ലെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, അതായത് എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തുക. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക, വലിയ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ ഗ്രോ ചെയ്യുക. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സെറഗേറ്റ് മദറിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ വളർത്തുക. ഇതാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റീകോമിനൻ്റ് DNA ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.